আজকের তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের তৃতীয় তাফসিরকারক বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মৌলানা মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম মহসিন, খতিব বামানগর জামে মসজিদ, তিনাকে কোরআনুল কারীম থেকে তাফসির পেশ করার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করছি। ওয়ারাহমাতুল্লাহ। نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد. সকলে জবান ছেড়ে আমার সাথে পড়ুন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাত্তাখিযু আদুওয়ি ওয়া আদুওয়াকুম আউলিয়া tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima جاءكم من الحق إلى الآخر آية. وقال تعالى في شان حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود اللهم مولانا محمد وعلى آله سيدنا
مولانا محمد وعلى آله مولانا करना मेरो डाक शुनिया और बंग बाले बुलबुली शनपथुरे ढुकसे माथा हुसैन हरा दुलदुली अल्लाहुम्मा जोरे पढ़ें सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि मौलाना दोरा रबेर पथे पथे चलसी छुटे बेकुल होए मोर पथेर यात्री आमी যাব সোনার মদিনায় আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা मौलाना एक जिक्र करे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जोरे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इल्लल्लाह ला इल्लल्लाह ला उमाया बाल बेलाल रे नबीजिरी कलिमा सरिया दे उमाया बाल बेलाल रे नबीजिरी कलिमा सरिया दे बेहलाल बाल जिहिबान दिबह बेहलाल बाल जिहिबान দিব তবু নবীজির কালিমা সারিবহ না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তাদের মুখে মুখে তারার চোখে চোখে ওই নামেরই সুর শোনা যায় ওই নামেরই সুর শুনে মন হয় যে পাগল পারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা وعلى آله سيدنا مولانا سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Balagal ula bikamalihi Kashafat duja bijamalihi Hasanat jami'u khisalihi Sallu alayhi كيتلوه كدن تكفه صعب हर मेरी मेराजी है कि मैं तेरे कदम तक फहोसा बलगल उला बिकमालिही कशाफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही मुअज़्ज़ज़ मोहतरम साहिब सादर अलमडांगा थाना हारदी इउनियन दासपाड़ा ग्राम कर्तृक आयोजित युव समाजेर मेहमाने युव समाजेर उद्योगे आयोजित 2 दिन व्यापी ऐतिहासिक ताफसीर कुरान माहफिल आजके समापनी रजनी और समापनी रजनी आजके माहफिलेर सम्मानित सभापति अत्र ग्रामेर मस्जिदेर सभापति जनाब मोहम्मद आबू हानिफ बरकत तुमुल आलिया आजकेर माहफिलेर सम्मानित प्रधान ताफसीरकारक सुदूर सातक्षीरा थेके आगत मुफास्सिरे कुरान हजरत मौलाना मोहम्मद अध्यापक तैयब रहमान साहेब आजकेर माहफिलेर विशेष मेहमान अत्र एलाकार कृति सन्तान आमादेर सकलेर परिचित मुख जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद आसादुज्जामान साहेब मंचे उपस्थित तौहिदी जनता उलामाए किराम सामने उपस्थित कुरान पागल कुरान प्रेमिक मुसलमान भाई एवं बाबाजीरा पर्दार आलो अवस्थानरत रयेछेन आमार मा एवं बोनेरा आमार पक्ष थेके सकलके जानाई आंतरिक सालाम अस्सलामु आलाइकुम वा राहमातुल्लाहि वा बाराकातुहु लाखो कोटी शुक्रिया आदाय करछि सेई महान एकनिष्ठ मालिकेर दरबारे जिनार अशेष मेहेरबानीतेई 2 दिन व्यापी ताफसीर कुरान माहफिलेर आयोजन सम्पन्न हयेছে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই মাহফিলে হাজির করেছেন কয়েকদিন ধরে প্রচার মাইকিং হইতেছে তারপরেও কিন্তু সকলের জন্য এই পবিত্র জায়গায় কোরআনের মাহফিলে আসার সুযোগ কিন্তু হয় না ভালো কাজ সকলের দ্বারাই করা সম্ভব হয় না কথা ঠিক কি না আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যাদেরকে তৌফিক দান করেন তারাই কিন্তু ভালো কাজ করতে পারে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাফসীর মাহফিলে আসা বসার তৌফিক দান করেছেন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সওয়াবের ভাগীদারি করেছেন সেই মহান মালিকের দেওয়া জবান দিয়ে একবার কালিমাতুশ শুকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ রব্বানা লাকাল হামদ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه আমরা শুকরিয়া আদায় করলাম কার আল্লাহর সকল ক্ষেত্রে শুকরিয়া আদায় হবে কার আল্লাহর
কারণ ওই মহান আল্লাহ যিনি তাম আসমানটাকে বিনা খুঁটিতে টিকে রেখেছেন কে? কোথাও কি আসমান ধসে গেছে, ভেঙে পড়েছে? তাম পৃথিবীর বুকে হাজার হাজার সৃষ্টিকুল রয়েছেন। সকল সৃষ্টিকুলের রিজিক যোগান কে? আমাদের রিজিক দেন কে? আমাদের হায়াত দিয়েছেন কে? মৃত্যু দিয়েছেন কে? কবরস্থ হবে, কবর থেকে তুলবেন কে? আল্লাহ হিসাবের আওতায় আসতে হবে কিনা? হবে। আল্লাহ তাআলা সকল দিক থেকে আমাদেরকে রহমত করেছেন। আরেকবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। শতকোটি দরুদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত জনাব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, সকলে বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সম্মানিত তৌহিদি জনতা, তাফসীর কোরআন মাহফিল যেখান থেকে মানুষকে কোরআনের মধ্যে যে মধু রয়েছে, কোরআনের মধ্যে যে আলো রয়েছে, কোরআনের মধ্যে যে মুসলমানদের জন্য দিক নির্দেশনা রয়েছে, সেই কথাগুলো মানুষকে শোনানো, বলা এবং হেদায়েত পাওয়ার জন্য এই তাফসীর মাহফিলের আয়োজন। কথা ঠিক কিনা? হাজার হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়। আসলে এই টাকার জন্য যখন টাকা খরচ হয়, অনেকে ফতোয়াবাজি করে কিনা? কিন্তু গানের জন্য, নাচের জন্য, বিভিন্ন অপকর্মের জন্য যখন খরচ হয়, ওদের আর কোনো ফতোয়া হয় না। কোরআনের জন্য, কোরআন প্রচারের জন্য যারা টাকা খরচ করবে, প্রত্যেকটা টাকার যা ক্ষয়ের কল্যাণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে না নাই? কিন্তু অপর পক্ষে গান বাজনা, যাত্রা, থিয়েটার, এর পেছনে অর্থ টাকা খরচ করলে প্রত্যেকটা টাকার আনার জন্য প্রত্যেকটা যারা সেখানে সহযোগিতা করবে, মেধা দেবে, বুদ্ধি দেবে, ব্রেন দেবে, কাজের ইন্তজাম করবে, প্রত্যেকটা মানুষের গুনার ভাগ হবে কিনা? লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গুনাহ সেখানে ওদের আমলনামায় হয়ে যাবে। কথা ঠিক কিনা? সেটা নেই, কোনো ফতোয়া নেই। কথা ঠিক কিনা? বন্ধুরা আমার, আজকে যে যুবকেরা অক্লান্ত পরিশ্রম করি, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, খাওয়া দাওয়া তেমন হয় না। কথা ঠিক কিনা? মানুষদেরকে কোরআন শোনানোর জন্য, কোরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই কাজগুলো করেছেন। এই যুবকগুলোর মর্যাদা, এই যুবকগুলোর মর্যাদা এবং প্রতিফল মহান আল্লাহর কাছে আছে না নাই? যারা ওদের সঙ্গে সঙ্গ দিয়ে সহযোগিতা করেছে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যাজা ক্ষয়ের কল্যাণ আছে না নাই? কিন্তু এখানে বাধাও আছে। আমি দোয়া করি ওই সমস্ত যুবকদের জন্য, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন ওই সমস্ত যুবকদেরকে ওমরের মতো, আবু বকরের মতো, বেলালের মতো হিসাবে কবুল করুক। সকল বলে আমিন। আমিন। কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কবুল করুক। সকলে আরেকবার বলি আমিন। আমিন। জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করার পথে কবুল করুক। আরেকবার বলি আমিন। বন্ধুরা আমার, আমি খুব বেশি কথা বলবো না, শুধুমাত্র লোকগুলো একটু গুছিয়ে দেবো। কথা ঠিক কিনা? তারপরে আমাদের প্রথমেই তো খানা বাড়ি, বিয়ে বাড়ি, কি আগেই তো আর গোশের ছুটে আসে না। হ্যাঁ, মালিশ খানা বাড়ি আসে, বিয়ে বাড়ির মালিশ খবরটা নেই। এখন কি আছে? ঘোনা আছে, ডিম ঘোনা নাকি? তারপরে যা সাথে আসবে, টেনশনের কোনো কারণ নেই। আমি পবিত্র কোরআন কারীম সূরা মুমতাহিনার প্রথম নম্বর আয়াতের কিছু অংশ তিলাওয়াত করেছি। কোন সূরা? সূরাতুল মুমতাহিনা। কোন সূরা?
এ থেকে কিছু কথা বলবো এবং শুনবো, শুনতে কি কোনো আপত্তি আছে? কোনো অসুবিধা আছে? আমরা মুসলমান, কোরআন থেকে কথা বলতে এবং কথা শুনতে মুসলমানের কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। যারা বিধর্মী কাফের মুশরিক মূর্তি পূজারীর অনুসারী, মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী মুনাফিক, তাদের কিন্তু আপত্তি থাকতে পারে। মুসলমানের কখনো আপত্তি থাকবে না, কথা ঠিক কিনা? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাত্তাখিযু আদুওয়ি ওয়া আদুওয়াকুম আউলিয়া। আল্লাহু আকবার বলেন সবাই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ঈমানদারদেরকে ডাক দিয়ে বলে, হে ঈমানদারগণেরা, ইয়া মানে হে, হরফে নিদা রয়েছে, ডাক দিচ্ছে ঈমানদারদেরকে, হে ঈমানদারগণেরা, তোমরা লা তাত্তাখিযু গ্রহণ করো না, আদুওয়ি ওয়া আদুওয়াকুম আউলিয়া, আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। আমার শত্রু বলতে আল্লাহকে বোঝানো হয়েছে, তোমাদের শত্রু বলতে নবী, সাহাবী এবং মুসলমানদেরকে বোঝানো হয়েছে, কথা ঠিক কিনা? যারা ঈমান রাখে, অন্তরে বিশ্বাস করে পরকালকে, আমাদের এই পৃথিবীর বুক থেকে একদিন চলে যেতে হবে, কবরে যা হবে হিসাব হবে, কবর থেকে তোলা হবে, হিসাবের পর জান্নাত না হয় জাহান্নাম হবে, কথা ঠিক কিনা? এই কাজে যারা বিশ্বাসী, এই কথাই যারা বিশ্বাসী এবং তদনুযায়ী আমল করে, আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার নেওয়ার জন্য মহা পুরস্কার, কথা ঠিক কিনা? এই সমস্ত মানুষদেরকে আল্লাহ বলছে, তোমরা আমারও শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন, শাফাআতান হাসানাতান ইয়াকুল্লাহু নাসীবুম মিনহা ওয়া মান ইয়াশফা শাফাআতান সাইয়্যিদান ইয়াকুল্লাহু কিফলুম মিনহা। কথা কার? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন, এই পৃথিবীর বুকে যারা আমি আল্লাহকে বাদ দিয়ে, আমার নবীকে বাদ দিয়ে, নবীর উত্তরসূরিদেরকে বাদ দিয়ে যারা কাফেরদেরকে, মুশরিকদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে, আউলিয়া হিসাবে গ্রহণ করবে, নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে, নেত্রী হিসাবে গ্রহণ করবে, তোমরা শুনে রাখো, এই পৃথিবীর বুকে ওই মুশরিক, কাফের, বেদিয়ান, নাস্তিক যারা রয়েছে, এই পৃথিবীর জগতে যত খারাপ কাজ করবে, প্রত্যেকটা খারাপ কাজের আমল তোমাদের আমলনামায়, প্রত্যেকটা কাজের ফল তোমাদের আমলনামায় অর্ধেক অর্ধেক করে তোমাদের আমলনামায় ফ্লেক্সি লোড করা হবে। আর যারা পৃথিবীর বুকে নবীর পথে থাকবে, আল্লাহর পথে থাকবে, দিন কায়েমের আন্দোলনে থাকবে, অন্যায়কে উৎখাত করে সত্যকে, হককে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যারা আন্দোলন করবে, ভালোর পক্ষে থাকবে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছে, এদের পক্ষে থাকার কারণে যত নেকি হয়েছে, তুমি বসে থাকলেও তোমার আমলনামায় সেই নেকিগুলো চলে যাবে। সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরা আমার,
যে নেতাগুলো, যে এমপি মন্ত্রীগুলো, যে পাপিষ্ঠ মানুষগুলো ক্ষমতা পাওয়ার পর, চেয়ারে বসার পর, এমপি হওয়ার পর, মন্ত্রী হওয়ার পর যখন তারা দেশের মধ্যে, সমাজের মধ্যে পাপের কাজ করবে, অন্যায় কাজ করবে, আল্লাহর কোরআনের শত্রুতা করবে, নাচ গানগুলো প্রতিষ্ঠা করবে সমাজে, দেশের মধ্যেই, আপনি সেইগুলো আর করলেন না, সেই জায়গায় শুনতেও গেলেন না, কিন্তু ওরা কায়েম করেছে, প্রতিষ্ঠা করেছে, আইন পাশ করেছে সংসদ থেকে, কথা ঠিক কিনা? আপনি আর গান শুনতে গেলেন না, যাত্রা থিয়েটার দেখতে গেলেন না, কিন্তু এটা যাকে আপনি সমর্থন করেছেন, সমর্থন দিয়ে করে তাকে ক্ষমতায় পাঠিয়েছেন, ক্ষমতায় গিয়ে এই কাজগুলো প্রতিষ্ঠা করেছে, ওই কাজের প্রত্যেকটা পাপের গুনাহ আপনার আমল নামায় ফ্লেক্সিলোড হয়ে চলে যাবে, কথা ঠিক কিনা? পাপ না করেও পাপ হয়ে যাবে অন্যায়কে সাপোর্ট করলে, কথা ঠিক কিনা? সূরা নিসা 85 নম্বর আয়াতটা। নামাজ আপনি পড়েননি, নামাজের সওয়াব পেয়ে যাবেন। আপনি রোজা হজ করেননি, হজের সওয়াব পেয়ে যাবেন। বলেন হুজুর এবার কেমন কথা? আপনি যাকাত দেননি, যাকাতের সওয়াব পেয়ে যাবেন। আপনি দান করেননি, দানের সওয়াব পেয়ে যাবেন। আপনি তাফসীর মাহফিল করেননি, তাফসীর মাহফিলের সওয়াব পেয়ে যাবেন। বলুন কেমনে? আপনি যাকে সমর্থন দিয়েছেন, সমর্থনটা কি? আশফা, সমর্থন, ভোট। আপনার শক্তি যাকে দিয়েছেন, সেই লোকটা সংসদে গিয়ে নামাজের আইন পাশ করলো। কিসের আইন? নামাজের আইন পাশ করলো। এই আইনের কারণে সারা দেশের মানুষ নামাজি হয়ে গেল। সকলে বলি সুবহানাল্লাহ। আপনি যে নামাজ পড়লেন তার শব্দ পেলেনি, সংসদ থেকে নামাজের বিল পাস করে বাংলাদেশের বুকে মনে করেন 1 লক্ষ মানুষ নামাজ পড়ে। নামাজের বিল পাস হওয়ার কারণে 10 কোটি মানুষ নামাজ পড়ে, কথা ঠিক কিনা? আপনার সমর্থন পেয়ে হয়েছে, কথা ঠিক কিনা? এই জন্য এই 10 লক্ষ মানুষের নেকি অর্জন করছে, এর সওয়াব আপনার আমলনামায় আল্লাহ পৌঁছে দেবে। সকলে বলি সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন, আল্লাযীনা ইম্মাক্কানাহুম ফিল আরদি আকামুস সালাতা ওয়া আতুস যাকাতা ওয়া আমারুনা বিল মা'রুফি ওয়া ইয়ানহাউনা আনিল মুনকার। এই পৃথিবীর জমিনে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করি, সংসদের ক্ষমতা দান করি, এমপি দান করি, মন্ত্রিত্ব দান করি, এরা হলো দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাধর, কথা ঠিক কিনা? এমপি মন্ত্রী দেশের রাজা, ওদের কথায় দেশের সকল আইনের মানুষ ওঠা বসা করে। ওঠা বসা যে করে তার প্রমাণ পাননি? এমপি সাহেব বলে হ্যালো, মানুষকে মেরে আহত করে দিয়েছে, হত্যা করেছে, বলে আমার লোক, কি ছেড়ে দাও? হয় না? টেন্ডারবাজি করছে তার ছেলেরা, তার জনগণ, নারী ধর্ষণ করছে, নারী ধর্ষণের সেঞ্চুরি করতেছে, ওটা আমার লোক, ছেড়ে দাও। কিসের বলে? কিসের বলে? ক্ষমতার বলে। এটা অন্যায় ক্ষমতা, কথা ঠিক কিনা? এই অন্যায় ক্ষমতা খুব বেশি দিন থাকেই থাকে। দুরুদ দিন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ। আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আমি সূরা মুমতাহিনা তিলাওয়াত করেছি। সূরাটা নাজিল হয়েছে, নাজিলের প্রেক্ষাপট বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম
তার জীবনে 1 নয় 2 নয় 27টি যুদ্ধ করেছেন। কয়টি যুদ্ধ? কিসের জন্য? খামাখা করেছেন? মানুষ মারার জন্যে, সন্ত্রাসী করার জন্যে, ক্ষমতা দখল করার জন্যে না। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 1 নয় 2 নয় 27টি যুদ্ধ করেছেন। নিজের কোনো ক্ষমতা দেখানোর জন্য নয়, রাষ্ট্র দখল করার জন্য নয়, স্বার্থ হাসিল করার জন্য নয়, বাতিলকে উৎখাত করে তামাম আরব জাহান সহ তামাম পৃথিবীতে আল্লাহর আইন আল কোরআনের সংবিধান কায়েম করার জন্য যুদ্ধ করেছেন। কথা ঠিক কিনা? খামাকা কোনো যুদ্ধ করেন নাই। এই 27টি যুদ্ধের মধ্যে প্রথম নম্বরের যুদ্ধ হলো বদরের যুদ্ধ। কোন যুদ্ধ? বদরের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্যের সংখ্যা ছিল 313 জন, কাফেরদের সৈন্যের সংখ্যা ছিল 1000। আমরা কথাগুলো কম বেশি সকলেই জানি, শুনে শুনে অন্তত আবার সকলেই ওয়াজিব হয়ে গেছে, সে কথাগুলো আমি বলবো না। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কাফেরদের অত্যাচারে মক্কাতে থাকতে পারেন নাই। অপরাধ গিয়েছিল। আমার নবীজি কারো কি পাকা ধানে মই দিয়েছিলেন? সাহাবীরা দিয়েছিলেন? চুরি করেছিলেন? কথা জোরে বলতে হবে। অন্যায় করেছিলেন? মানুষ হত্যা করেছিলেন? কারো ফসল কাটেন নাই, টেন্ডারবাজি করেন নাই, গুম খুন